इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे 778वें सवेर के मनन विच मैं आप सब का स्वागत करता हाँ। इस तो पहला कि असी वचन का मनन करिए, असी प्रार्थना विच जावांगे। दयालु कृपालु मेहरबान प्रेमी परमेश्वर, असी आप दा शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि तुसी राजियां दे राजा प्रभुआं दे प्रभु सर्व शक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर हो। हर दिन सानू अपना मन्ना वचन का मन्ना दे के सानू तृप्त करते हो अते अपने राज दीयां गल्लां दस के साडे जीवन की अगवाई करते हो अते सानू अपनी जिउंदी आस विच वधन दे लई अपना बल दिंदे हो। इस दे लई असीं तेरा धन्नवाद करते हैं। अज दे वचन दे विच भी सानू अपनी सिक्ख्या दे के अपने राज विच चलण दे लई मदद कर। सुणन वाले अते परमेश्वरता बोलण वाले ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਨਨ ਦਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 14 ਅਤੇ 15 ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਹਿਜ਼ਕਿਯਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, इन्हां मनुखा ने की आख्या अते ओ कित्थों तेरे कोल आए? हिजकिया ने अगों आख्या, ओ एक दूर दे देश तो आए बाबल तो। ता उस आख्या, उन्हां तेरे महल विच की वेख्या? तद हिजकिया ने आख्या, जो कुछ मेरे महल विच है वो सब उन्हां ने वेख्या है। मेरे खजानियां विचों कोई वस्त नहीं है जो उन्हां नूं नहीं दिखाई गई। अज का जो मेरा विषय है कि मेरा घर मसीही घर वर्गा दिसदा है, कि मेरा घर मसीही घर वांग दिसदा है। बहुते लोगों के घर दे विच जाइए तो सानू आत्मिकता का माहौल नजर नहीं आता, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ कि मेरा घर मसीह दे घर वांग दिसदा है, कि उस दे विच जो मेरे अंदर है ओही बाहर नजर आउंदा है। मेरे अंदर नजर आ रहा है कि मैं अपने परिवार की सिक्योरिटी किदां करांगा, मेरे विच नजर आ रहा मैं अपने बच्चे दे भविख दे लई की करांगा, मेरे विच नजर आ रहा है कि मैं अपने जीवन का अपना मार्ग किस तरह सही करांगा। पर वो परमेश्वर बाइबल दे विच लिखिया है कि तेरा सद्दण वाला वफादार है। जिन्हें मैनू सद्दिया है उन्होंने पता है मैनू किस समय किस वास्ते दी किस चीज़ की किस गल की लोड़ है। वो मेरे बच्चों के भविख के बारे पहलों तो ही जानता है। मेरे प्यारे अजीज, साडी सोच की है? असी की सोच रहे हैं? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मैं जदों इस गल नूं पढ़ रहा सी, ये बहुत ही निजी सवाल सी जो यशायाह ने हिजकिय्याह कोलों पुछया। की पुछया? ते सिर्फ यशायाह ही ये पुछ सकिया क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा घल्लिया होया नबी सी। बेशक परमेश्वर नूं साडे बारे सब कुछ ठीक ठीक पता है कि साडे घरां विच की है अते उत्थे की चल रहा है। ਉਹ ਇਹ सवाल जानकारी लैण लई नहीं पुछदा क्योंकि ਉਹ सब पता है, पर ਉਹ साडे जमीर नूं जगाउण लई ਇਹ पुछदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। हिजकिय्याह कोल आए अनबलीवर लोग आए। अनबलीवर लोगों ने उत्थे पुछया, उन्हें सब कुछ दस दिता। उन्हें परमेश्वर दी कोई भी गल उन्हां दे नाल जाहिर नहीं कीती। उन्हें दस्या मेरे कोल की है, मेरे राज दे विच की है। अज बहुत लोग यही कहते हैं मेरे कोल 2 गड्डियां हैगियां, मेरे कोल इन्ना हैगा आ, मैं अपने बच्चों दे लई इदां कर सकदा। की परमेश्वर साडे बारे नहीं सोचदा? कि परमेश्वर नूं साडे बारे नहीं पता? बाइबल दसदी है परमेश्वर हर एक दी चिंता करता है। उहदे बारे परमेश्वर पुत्र ने कहा आकाश दे पक्षियां वल देखो, ना वो बीजदे है ना वो वड्डदे है, फिर भी परमेश्वर उन्हां नूं खाण नूं दिंदा, ना भड़ोलियां दे विच इकट्ठे करदे। और परमेश्वर पुत्र की अगर प्रार्थना देखिए तो उस प्रार्थना दे विच भी ये कहा गया अज दी रोटी सानू अज दे। मेरे प्यारे असीस, असी हिजकिय्याह दी तरह अपने जीवन दे विच आत्मिक नाकामियत नूं दूसरियां दे अगे प्रगट ना करिए। साडे कोल जो सब तो बहुमुल है, जो परमेश्वर ने दिता है, उसनूं प्रगट करन दी लोड़ है। स्पष्ट है कि हिजकिय्याह नूं जो उस दे घर विच सी उस ते उहनूं माण सी ते उसने बाबल तो आए अपने मुलाकातियां दे अगे इस दा पूरा प्रदर्शन किया। पूरा प्रदर्शन, एक भी चीज छड़ी नहीं, सब कुछ दस दिता। तद परमेश्वर ने ओनू दसिया कि किसी दिन सब कुछ बाबल नूं लै जाया जाएगा ते कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आयत 17 जदों असीं 20 दी पढ़दे हां तां उस दे विच परमेश्वर ये सब कुछ यशायाह नबी दे राहीं हिजकिय्याह नूं दस दिंदा है। दाऊद पातशाह ने कुछ लुको के रखिया, अपने राज दे विच गलती दे नाल कीता। नातान नबी ने उस नूं भी बड़े राम दे नाल दस दिता। जदों असी शैमुअल दी पुस्तक उसका 12 दा 1 पढ़दे हां तां उहदे विच लिखिया, शैमुअल ने उहनूं एक कहानी वजों दस्सिया। एक राज दे विच 2 व्यक्ति सी, एक गरीब सी ते एक अमीर सी। परमेश्वर
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਿਜ਼ਕਿਯਾ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 39 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 2 ਅਤੇ 3 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 49 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 28 ਦਾ 49 ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਰੋਂ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਕਾਬ ਉੜਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਰਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 5:12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ 19 ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਕਿਯਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂ? उसका कारण की है? कारण यह है कि मैं मौत दे हथों फड़वाया जा चुका सा बाबे आदम दे टाइम तो। बाइबल बाणी रोमिया 3:23 विच दसदी है, पाप सबना ने पाप किया ਅਤੇ परमेश्वर दे प्रताप भाव महिमा तो ਰਹਿਤ हो गए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ महिमा नहीं, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਦੀਦਾਰ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਪ। इस संसार दे विच हर एक रंगत, हर एक वस्त, हर एक चीज पाप दे नाल है। पाप दे नाल असी माया नूं जोड़ रहे हां, पाप दे नाल असी उस माया वाल भजदे जा रहे हां। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 9 ਅਤੇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 9 ਅਤੇ 10। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਰਖਪਣੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨੀਚਾ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਘੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕਿਯਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗੋਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ ਜਦੋਂ 3:16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਦੇ ਟੋਪ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 6 ਤੋਂ 7 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਲੇਟਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਘਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।
अंतिम गल मैं पढ़ के इत्थे समाप्ति करांगा। इत्थे सवाल है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ हर एक ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, तीसरी गल कि मेरा घर मसीह दे घर वांग है। जे उत्थे हुंदा है कि ओ परमेश्वर नूं महिमा दिंदा है। मेरे घर च आ गए, मैं होर 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 गल्लां दे विच उन्हां नूं अपना सुना के रुखसत कर दित्ता, परमेश्वर दी गल ही नहीं कीती। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਦਿਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮਾਰਾਨਾਥਾ।